Hi dear students, good morning to all. Here we are discuss about the application level problem in quadratic equation. We already know about the meaning of quadratic equation and solving quadratic equation in different methods such as factorization method and completing square method and so on. Here this problem is in the statement form. We have to convert this in the form of quadratic equation first. Now let us see the problem. See here, they are given a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. See here, in Kannada version, ಒಂದು ರೈಲು 360 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಏಕರೂಪ ಜವದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜವವು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಅದು 1 ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ರೈಲಿನ ಜವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. See, now they are given the distance travelled by the train is 360 km. Here we have to find the speed of the train, isn't it? So we take this as x kilometer per hour because that we don't know. The train travel distance is 360 km. We know the distance travelled by the train and the speed of the train is x. So that the time is mentioned as, we know in physics, time and distance travelled and speed of the train. The relationship between these three are given by speed is equal to distance travelled by time. See here, t is equal to d by speed. Now let us t1 be the time taken to travel 360 km, whereas t1 that is equal to d by speed. Here d is equal to 360 km and speed is taken as x. Therefore the t1 time taken to travel 360 km is 360 by x hour. And next, let us take t2. If the speed had been 5 km per hour more, then the time taken is 360 by x plus 5 hour, because here 5 km per hour is more speed, isn't it? So now let us compare t1 and t2 here. The denominator of the t1 is greater or t2 is greater? Yes, denominator of the t2 is greater than t1. Yes? No. Denominator of the t2 is greater and denominator of the t1 is less. So here t1 is greater than t2. Now t1 is greater than t2, therefore the difference between these two is 1, isn't it? Therefore 360 by x minus 360 by x plus 5 is equal to 1. Now solving this problem, 360 by x is equal to 360 by x plus 5 plus 1. Next, 360 by x is equal to 360 plus x plus 5 divided by x plus 5. Here we take x plus 5 as common denominator. Now 360 into x plus 5 is equal to x into 360 plus x into x plus 5. Here we take cross multiplication, isn't it? Next, by solving this we get 360x plus 1800
is equal to x into 360 plus x square plus 5x. This can be written in the form of quadratic equation like x square plus 5x minus 1800 is equal to 0. So that by factorize this, splitting the middle terms, we can get x square plus 45x minus 40x minus 1800 is equal to 0. So that we get x into x plus 45 minus 40 into x plus 45 is equal to 0. So x plus 45 into x minus 40 is equal to 0. So that we can get the value of x as 40 km/h. This is the speed of the train. So here we get the speed of the train is 40 km/h. So ಇದೀಗ ನಾನು ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೈಲು ಚಲಿಸಿದ ದೂರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 360 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ರೈಲಿನ ಜವವನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ರೈಲಿನ ಜವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ x km/h ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ರೈಲು ಚಲಿಸಿದ ದೂರ 360 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಲನೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ ದೂರ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಜವ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಭಾಗಿಸು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲ ಸಮ ಸಮಯ ಸಮ ಅಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಜವ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಟಿ ಸಮ ಡಿ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸರಾಸರಿ ಜವ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು T1 ಅಂತಂದ್ರೆ 360 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು 360/x ಗಂಟೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರಹ T2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೈಲು ಇನ್ನೂ 5 km/h ಹೆಚ್ಚು ಜವದಿಂದ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ x plus 5 ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಜವದಿಂದ ಚಲಿಸಿದೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗ T2 ಸಮ 360/x plus 5 ಅವರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇದೆರಡನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ T1 ಮತ್ತು T2 ಅಲ್ಲಿ T1 T2 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ T1 ನ ಛೇದವು T2 ನ ಛೇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅವರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 5 km/h ಹೆಚ್ಚು ಜವದಿಂದ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 1ಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ T1 ನಿಂದ T2 ವನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರಲೇಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ 360/x minus 360/x plus 5 ಅನ್ನೋದು 1ಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೈನಸ್ 360/x plus 5 ನಾವು ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ? 360 ಭಾಗಿಸು x ಸಮ 360/x plus 5 ಪ್ಲಸ್ 1ಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ 360/x plus 5 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಛೇದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 360/x is equal to 360 plus x plus 5 divided by x plus 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನಾವಿದನ್ನ ಅಡ್ಡ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಸಮೀಕರಣ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಮಧ್ಯ ಪದಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅಪವರ್ತಿಸಿದಾಗ x² plus 45x minus 40x minus 1800 ಸಮ 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ x ನ ಬೆಲೆಯು 40 ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಜವ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಲಿನ ಜವ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇದೇ ಥರದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See here, an express train take 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometer between Mysore to Bangalore. If the average speed of the express train is 11 kilometer per hour more than that of passenger train, find the average speed of two train. See here, in this problem we have to find the average speed of two train. Average speed of the passenger train that we don't know, that is taken as x kilometer per hour. See here, the pic shows the passenger train, isn't it? This is like passenger train. Average speed of the express train. Now see how the express train is. See, this is express train, you know, isn't it? Yes. The speed of the express train is 11 more than that of passenger train, isn't it? So it is written as x plus 11 kilometer per hour. Now, total travel distance from Mysore to Bangalore is given as 132 kilometer. Therefore, D is equal to 132 kilometer. Now, same as early problem, here also T is equal to D by speed, isn't it? Therefore, time taken by passenger train is T1 is equal to 132 by x hour, because time is equal to distance by speed, isn't it? Now, time taken by express train T2 is equal to 132 by x plus 11 hour, because the average speed of express train is x plus 11 kilometer per hour. Now, they are given the difference between these two trains, passenger train and express train, is 1 hour. Therefore, the denominator of the T2 is less than that of T1. Therefore, T1 is always greater than T2. T1 is greater than T2. So, when we subtract T2 from T1, we get the answer as 1. So, 132 by x minus 132 by x plus 11 is equal to 1. Next, by solving these two problems, 132 by x minus 132 divided by x plus 11 is equal to 1. So, we get 132 into x plus 11 minus 132 into x is equal to x into x plus 11. So here 132x plus 1452, that is the product of 11 and 132, and minus 132x, that is equal to x square plus 11x. Here in this equation 132x is cancelled by minus 132x. Therefore, the equation becomes x square plus 11x minus 1452 is equal to 0. Now, this is in the form of quadratic equation, you know, that is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Now, by factorizing, splitting the middle terms, we get the answer as x is equal to 33. Now, we have taken x as average speed of passenger train. No? So,
So average speed of passenger train x is equal to 33 kilometer per hour. And what is the average speed of express train here? Guess. Correct. Very good. That is 11 greater than the average speed of passenger train, isn't it? So the average speed of passenger train is 33 kilometer. When we add 11 to that 33, that equal to 44 kilometer per hour. That is the average speed of express train. Now we got the average speed of two trains. Got it? Yes, very good. ಈಗ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ರೈಲಿನ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಎಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಡುವಿನ 132 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನ ಕ್ರಮಿಸಲು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲಿಗಿಂತ 1 ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸರಾಸರಿ ಜವ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲಿನ ಸರಾಸರಿ ಜವಕ್ಕಿಂತ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ರೈಲುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಜವವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ರೈಲಿನ ಸರಾಸರಿ ಜವವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲಿನ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಎಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ 11 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸರಾಸರಿ ಜವಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು, ಕೆಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಿತ್ರ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು. ಈಗ ಇವೆರಡರ ಸರಾಸರಿ ವೇಗವನ್ನು ನಾವು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅದು ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರ ಎಷ್ಟು? 132 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ ಅಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ T1 = 132 ಭಾಗಿಸು ಎಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಮಯ ಸಮ ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಭಾಗಿಸು ಅಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಜವ. ಈ ಸೂತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ T1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ T2 ಅನ್ನು ನಾವು 132/x+11 ಗಂಟೆ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸರಾಸರಿ ಜವ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ T1 T2ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಛೇದ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೋ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಛೇದ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಸೊ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ T1 ಅನ್ನೋದು T2ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. T1 132/x ಮೈನಸ್ 132/x+11 = 1. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇವೆರಡು ಸಮಯಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 1 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವೆರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 132 × x+11 ಮೈನಸ್ 132x = x × x+11 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 132x ಮೈನಸ್ 132x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಮಧ್ಯಮ ಪದಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ x² ಮೈನಸ್ 44x ಮೈನಸ್ 33x ಮೈನಸ್ 1452 = 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಒಂದು -44 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು +33 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಾಸರಿ ಜವವನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ 33 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲಿನ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲಿದ್ದು 33 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲಿಂದು ಸರಾಸರಿ ವೇಗ 33 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲಿಗಿಂತ 11 ಹೆಚ್ಚು.
ಅಂದರೆ 33ಕ್ಕೆ 11 ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ 33 + 11 = 44 ಆಗುತ್ತೆ. Now, let us take one more example. Here, they are given a motor boat whose speed is 18 km per hour. In still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ದೋಣಿಯ ಜವವು ನಿಶ್ಚಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ದೋಣಿಯು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಚಲಿಸಲು ಅದು ಪ್ರವಾಹದೊಡನೆ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ 1 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹದ ಜವವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಅದು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹದೊಡನೆ ಅದು ಸಲೀಸಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ಆಗ ಅದರ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. Now, speed of the stream which we have to find, that is taken as x kilometer per hour, and the speed of the boat in upstream. Upstream means the speed become less, isn't it? Therefore 18 minus x kilometer per hour, because here 18 is the speed of the boat. So speed of the boat upstream is equal to 18 minus x. And the next, see here, speed of the boat in downstream 18 plus x. In downstream means the speed become greater, isn't it? So the speed of the boat in downstream is equal to 18 plus x kilometer per hour. Here, time taken to go upstream, that is, time is given by the formula distance by speed. Therefore, the distance is 24 kilometer per hour and the speed of the upstream is equal to 18 minus x. Therefore, time taken to go upstream, that is equal to 24 by 18 minus x kilometer per hour. And the time taken to go downstream is equal to 24 by 18 plus x kilometer per hour. We know the difference between these two times is equal to 1. Here, time taken to go upstream is greater than downstream. Therefore, 24 divided by 18 minus x minus 24 divided by 18 plus x is equal to 1. Now, by simplifying, we get 24 into 18 plus x minus 24 into 18 minus x, that is equal to 18 minus x into 18 plus x. So, can simplify this problem, we get 48x is equal to 324 plus 18x minus 18x minus x square. So that we can get a quadratic equation here. By factorizing this quadratic equation, we can get the value of x here. So here we get the value of x as 1 is plus 6 and another one is minus 54. We consider positive integer, therefore we take an x as plus 6, therefore x is equal to plus 6 kilometer per hour. ನಾವು ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಒಂದು ಪ್ರವಾಹದ ಜವವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯ ಜವವನ್ನ ನಾವು 18 - ಎಕ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯ ಜವ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಜವ, ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರವಾಹದ ಜವವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 18 - ಎಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯ ಜವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೋಣಿ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೊತೆಗೇನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಅದರ ವೇಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ದೋಣಿಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗವು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 18 + ಎಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ ಇವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 24/18 - ಎಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು 24/18 + ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ಗಂಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಮೀಕರಣದಿಂದ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಮೀಕರಣವು ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದು, ಆ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ 1 ಅಂತ ಬಂತು. ಎಕ್ಸ್ ಸಮ +6 ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಸಮ -54. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯ ಸರಾಸರಿ ಜವವು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವೀಗಾಗಲೇ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನೆಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. SSLC ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದು. 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ very important for 4 marks. So try to understand the depth of the problem and solve it yourself one more time. Thank you.